Hello. एक 2 मिनट वेट गरौँ है बिकज दुईजना मात्रै भएको छ। एक दुईजना सायद जोइन हुन्छन् कि 1-2 मिनट्समा। Okay, so in our last lecture, we looked at parts of speech. Parts of speech को हामीले हिजो कुन types of words लाई हेरेको थियौं त? We looked at nouns and we looked at verbs.
verbs के थियो त it was action word. And verbs हरु कुन कुन types को हुन्छ, there are 5 different types of verbs अनि कहाँ कहाँ आउँछ हामीले त्यो सबै हेर्यौं. Along with that हामीले verbs लाई कसरी identify गर्थ्यौं त ing test गरेर, if the word takes ing form it's a verb, if it doesn't it's not a verb. So that was one way to confirm verbs भनेर. Another, we looked at nouns as well. Nouns कतिखेर singular form आउँछ, कतिखेर plural form, यिनीहरुलाई डिस्कस गरेको थियौं. Today we will talk about adjective. अब adjective को हल्का फुल्का चाहिँ हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं. If we have article and noun र बीचमा blank आउँछ नि, त्यो blank मा के राख्नु पर्छ त हामीले adjective राख्नु पर्छ. अनि मैले adjective के हो भनेर पनि हिजो भनेको थिएँ. Adjective simply के हो त, adjectives are words which are used to show feature of the noun. Nouns like describe गर्ने word, descriptive words लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त adjective भन्छौं. For example, if we are talking about a girl, girl कस्तो हुन सक्छ त, she can be beautiful, she can be talented, she can be tall, she can be ugly as well. So यो beautiful, talented, tall, ugly यस्तो खालको words हामीले के भन्छौं त, we call them verbs. Sorry, we call them adjectives. So जब noun कस्तो छ भनेर त्यो describe गर्नलाई word use गर्छौं हामीले, त्यो wordsहरु चाहिँ के हुन्छ त adjective हुन्छ. अब adjective भनेको के रहेछ त, it is descriptive word. And हामीले अब adjective कहाँ आउँछ र adjective लाई कसरी identify गर्ने यो बुझ्न पर्यो है. अब adjective ले noun लाई describe गर्छ भने त most probably adjectives कहाँ आउँछ त, noun को अगाडिपट्टि आउँछ. So एउटा place where we might see adjectives is in front of the nouns. अब त्यो बाहेक अरु कहाँ कहाँ आउँदो रहेछ, we will take a look at the structures revolving around adjective. So first you need to understand adjective. Adjectives are simply those words which are used to describe nouns. Okay, so adjective आउँछ चाहिँ कहाँ त, एउटा त हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियौं. If you see article and then there's noun as well र बीचमा blank छ भने त्यो blank मा के आउने रहेछ त adjective आउने रहेछ. अब द को पछाडी त खासै केही पनि hints हुँदैन भनेको थिए हामीले है. त्यो भएपछि द को पछाडी द र noun छ भने बीचमा adjective आउँछ, that's it. However, if अ र एन छ भने चाहिँ हामीसँग extra hint के हुन्छ त, अ को पछाडी consonant word हुन पर्यो, एन को पछाडी चाहिँ vowel word हुन पर्यो. त्यो भएपछि अ र एन ले चाहिँ for sure के लिने रहेछ, अ को पछाडी consonant, एन को पछाडी vowel. तर अ को पछाडी एन को पछाडी noun हुन पनि सक्छ and there could be adjective as well. Noun कहिले हुन्छ त, if हामीसँग पछाडीपट्टि noun नै छैन भने त हामीलाई blank मा noun राख्नु पर्यो. तर if हामीसँग blank को पछाडी चाहिँ noun छ भने बीचमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त adjective. So हामीलाई अ र एन को पछाडी blank मा त्यहाँ के आउन पनि सक्छ, adjective आउन पनि सक्छ, that could be noun as well. पछाडीपट्टि noun छ भने अगाडि adjective, हैन पछाडीपट्टि केही पनि छैन भने चाहिँ हामीले अगाडि के राख्नु पर्यो त, there should be there should be noun अगाडिपट्टि नै. Next, if you see these words more, less अनि most, यसको पछाडीको blank मा के आउँछ त, there will be adjective. Similarly, if you see auxiliaries, अब auxiliaries को केसमा त हिजो भर्खर हामीले के भनेको थियौ, is am or was where को पछाडी either they will be ed वाला word or ing वाला word. However, एउटा extra case पनि हुने रहेछ. कुन केस हुने रहेछ त, is am or was where को पछाडी there could be adjective as well. कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, is am or was where हुन्छ तर option मा ed नै हुँदैन, ing नै हुँदैन भन्छ, त्यहाँ के आउने रहेछ adjective. कहिलेकाहीँ is am or was where हुँदा option मा ed पनि हुन्छ, ing पनि हुन्छ, तर त्यो वर्ड्सहरु राखेर सेन्टेन्स कम्प्लिट नै हुँदैन, सेन्टेन्सले सेन्स नै दिदैन भनेसी त्यो केसमा हामीले के राख्न पर्यो, एडजेक्टिभ राख्न पर्यो. सो अप्सन्सलाई ओपन राख्न पर्ने रहेछ. इज एम or was where को पछाडी verb आउन नि सक्छ, इज एम or was where को पछाडी एडजेक्टिभ आउन नि सक्छ. इफ देयर इज अ verb हाम्रो के आउने रहेछ, कि त ed फर्ममा कि त ing को फर्ममा. इफ देयर इज अ नाउन सरी, if there's an adjective, adjective के हुने भयो त, त्यो हुने भइहाल्यो, फिचर वाला वर्ड हुने भइहाल्यो. र यही सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छौं त, डिस्क्राइब इमेजमा फोटोजहरुलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि यही प्रपर्टी युज गर्छौं. जस्तै हामीले देयर इज भन्छौं नि, something which is, अब त्यहाँ is आएपछि त हामीले के भन्न पर्ने रहेछ, कि त verb third verb four युज गर्न पर्ने रहेछ, कि त adjective युज गर्न पर्ने रहेछ. verb भनेको के हो रे, एक्सन वाला वर्ड, एडजेक्टिभ भनेको के हो रे, फिचर वाला वर्ड. त्यही भएर मैले डिस्क्राइब इमेजको फोटोज वाला पिक्चर्समा मैले के भन्थे त, त्यहाँ मध्ये एउटा एलिमेन्ट लिग, त्यो एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्दियो. कसरी डिस्क्राइब गर्दियो त, आइदर त्यसले के गर्दैछ भनेर एक्सन डिस्क्राइब गर, or you can also talk about the feature of the adjective, feature of the noun. सो हामीले त्यो नाउनलाई पिक गर्छौं, हामीले एलिमेन्ट लिन्छौं, त्यो एलिमेन्टले कि त के गर्दैछ भन्दिनी, कि त कस्तो छ भन्दिनी. सो बेसिकली हामीले के युज गरेको हो त, यो अक्सिलरी को प्रपर्टी
भनेपछि अक्सिलरिजको पछाडि आइदर देयर विल बी verb action वाला word कुन चाहिँ फर्ममा EDING को फर्ममा or there will be adjective feature वाला word फेरि EDING कहिले हुन्छ हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ यदि is को अगाडिको वालाले एक्सन गरेको हो भने ING is को वाला अगाडि वालालाई एक्सन गरेको हो भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ के हुन्छ त verb third हुन्छ हामीले chef is cooking हुन्छ भने food is cooked by the chef हुन्छ भनेर हिजो डिस्कस गरेको थियौँ नेक्स्ट बीले इजेमर वाज वेयर कि ग्रामर फलो गर्छ द्याट इज बीको पछाडिपट्टि नि verb third verb four भएन भने के हुन्छ त एडजेक्टिभ हुन सक्छ along with that I have a list of words जुन वर्ड आउँछ र पछाडि ब्ल्याङ्क आउँछ भने चाहिँ त्यसको पछाडि के आउँछ त एडजेक्टिभ आउँछ जस्तै हामीले के भन्छौँ सी सो ब्युटिफुल भन्छौँ नि सो पछाडि के आयो त फिचर वाला वर्ड आयो अर्को इट टेस्ट डिलिसियस इट स्मेल्स रिफ्रेसिङ सो यो चाहिँ के हुने भयो त यो वर्ड्सहरूको पछाडि एडजेक्टिभ आउँछ सो यिनीहरूलाई एकचोटि सर हेर्ने अब हामीलाई यहाँबाट के थाहा भयो त ओके देयर विल बी एडजेक्टिभ हाउएभर हामीले अप्सन्सबाट एडजेक्टिभ पनि छुट्याउन सक्नु पर्यो अब एडजेक्टिभ छुट्याउनलाई हामीसँग दुईटा स्ट्राटेजिज छ वान by looking at the spellings another by doing yes yes test जस्तै स्पेलिङ्सबाट कसरी थाहा हुन्छ त जस्तै हाम्रो एडजेक्टिभ भनेको त फिचर वाला वर्ड हो हामीले गर्ल कस्तो भन्न मिल्छ ब्युटिफुल भनेपछि लास्टमा एफयुएल आयो भने त्यो वर्ड के हुने रहेछ त एडजेक्टिभ हुने रहेछ सिमिलरली एसओएमई ह्यान्डसम एसओएमई आयो भने त्यो के हुने रहेछ एडजेक्टिभ फेमस मान्छे कस्तो मान्छे फेमस भन्छ यो पनि एडजेक्टिभ हुने रहेछ एलआइभिआइसी आयो भने यिनीहरू के हुने रहेछ त एडजेक्टिभ्स हुने रहेछ अब यो त के हो त सफिक्स स्पेलिङ्स पछाडिपट्टि आउने अगाडि आउनेलाई हेरेर पनि वी क्यान गेस एडजेक्टिभ्स जस्तै इलबाट इमबाट इरबाट इनबाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो वर्ड्सहरू पनि के हुन्छ त दे आर अल्सो एडजेक्टिभ्स सो two strategies to so एउटा त कसरी identify गर्नु एडजेक्टिभलाई by looking at their spellings and we have another option as well and that is yes yes test भनेको if त्यो वर्डमा yes yes छ or लगाउन मिल्छ लास्टमा गएर yes yes छ or लगाउन मिल्छ भने त्यो वर्ड्स कहिले पनि एडजेक्टिभ हुँदै हुँदैन कस्तो वर्ड चाहिँ एडजेक्टिभ हुने रहेछ जसको लास्टमा yes yes छैन एन्ड लगाउन पनि मिल्दैन फर इक्जाम्पल हामीसँग दुईटा वर्ड आयो रे एउटा छ लेभल अर्को छ लेभल अनि अर्को चाहिँ छ ब्युटिफुल अब हेर है लेभलको लेभल्स भन्न मिल्छ तर ब्युटिफुलको ब्युटिफुल्स त भन्न मिल्दैन ह्यान्डसम्स त भन्न मिल्दैन सो simply if you want to identify adjective you can do yes yes test because adjectives मा न त yes yes हुन्छ spelling को suffix मा न त त्यसमा yes yes लगाउन पनि मिल्छ अब हेर यो किन वर्क गर्छ त because हामीसँग मोस्टली युज हुने वर्ड्स के हो त nouns verbs and adjectives अब हेर है noun को singular plural हुन्छ त्यो भएपछि noun मा yes yes लगाउन मिल्छ verb को पनि verb 5 exist गर्छ भनेको verb मा पनि yes yes लगाउन मिल्छ however adjectives are simply those words जसको लास्टमा yes yes आउँदैन त्यो भएपछि हामीलाई एडजेक्टिभ मात्रै छुट्याउनु छ भने चाहिँ के गर्छौँ त yes yes टेस्ट गर्छौँ so firstमा you need to understand adjectives adjectives are simply those words that describe the noun को feature indicate गर्ने wordलाई we call them adjectives next auxiliaries यिनीहरू स्ट्रक्चर्सको केसमा हामीसँग एडजेक्टिभ आउँछ हामीले प्रिडिक्ट गर्छौँ एन्ड यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एडजेक्टिभ हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ अब हेर है फेरि एडजेक्टिभ त फिचरवाला वर्ड होला नि त भनेपछि फिचरवाला वर्ड र पछाडिको के को फिचर हो भनेर त्यो दुईटा त रिलेट गर्न पर्ने होला नि त जस्तै वी नेभर से handsome girl we always say beautiful girl भनेपछि एडजेक्टिभ र नाउन राख्दाखेरि जहिले पनि त्यहाँ के हुन पर्ने रहेछ त कलोकेसन फर्म हुन पर्ने रहेछ ऱ्यान्डम एडजेक्टिभ ऱ्यान्डम नाउनसँग आउँदैन त्यो दुईटा वर्ड चाहिँ कलोकेट गर्न पर्यो है सो एडजेक्टिभ राख्दा कसलाई हेर्न पर्ने रहेछ नाउनलाई र कन्टेक्स्ट पनि हेर्न पर्यो आज मैले एउटा स्टुडेन्टलाई प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि उसले चाहिँ के भनेको थियो सेटिस्फाइड आन्सर राखिदिएको थियो तर आन्सर के रहेछ फ्रस्ट्रेटेड अब हेर है सेटिस्फाइड फ्रस्ट्रेटेड भनेको त काइन्ड अफ यो त एडजेक्टिभ्स नै हो इडी वाला वर्ड पनि एडजेक्टिभ हुन्छ आइएनजी वाला वर्ड पनि एडजेक्टिभ हुन्छ अब उसले सिम्पली के फिगर आउट गर्न सकेन त एडजेक्टिभ आउँछ त थाहा पायो तर राम्रोवाला एडजेक्टिभ कि नराम्रोवाला एडजेक्टिभ फिगर आउट गर्नै सकेन भनेपछि उसले के हेर्न सकेन त कन्टेक्स्ट हेर्न सकेन उता पछाडिपट्टि के भनेको थियो त टर्न्ड अराउन्ड भनेको थियो मुभ्ड अवे भनिरहेको थियो भनेपछि नेगेटिभ सेन्स दिन खोजिरहेको थियो भने त फ्रस्ट्रेटेड थियो होला नि त हो हामीले यसरी गेस गर्न पर्यो है सो फिचरवाला वर्ड राख्दाखेरि नाउनलाई हेर्न पर्यो अलङ विथ द्याट हामीले कन्टेक्स्टलाई पनि हेर्न सक्नु पर्यो ओके देन लेट्स डु अ फ्यु क्वेसन्स एकचोटि यो सरल क्वेसन्स हेर्दै गरे त
ओके फर्स्टको सल्भ गरौँ है त वाचिङ टेलिभिजन एडाप्टेसन अफ अ समथिङ नोभल अब हेरे भन्यो नोभल भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ बिचमा के राख्नु पऱ्यो कस्तो नोभल कस्तो भन्नलाई त हामीले के राख्ने हो त एडजेक्टिभ राख्ने हो अब यहाँ एडजेक्टिभ कुन कुन हो त जस्तै यो फर्स्टको वर्ड क्लासिक एडजेक्टिभ हो कस्तो क्लासिक आइसीवाला वर्डवाला स्पेलिङ के हुन्छ एडजेक्टिभ लेभल एडजेक्टिभ होइन लेभल्स भन्न मिल्छ हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने एडजेक्टिभलाई एसइएस टेस्ट गर्ने एसइएस नलाग्ने वर्ड्स मात्रै एडजेक्टिभ हुन्छ एम्फसाइजेस भन्न मिल्छ टेस्ट भन्न मिल्छ प्रिफर्स भन्न मिल्छ एक्सपेन्डिचर्स भन्न मिल्छ यो सबै वर्ड्स के होइन त एडजेक्टिभ होइन इन्स्टेड लेबोरियस ओयुएस वाला वर्ड चाहिँ एडजेक्टिभ हुन्छ एक्सपेन्सिभ पनि एडजेक्टिभ हो मिट एडजेक्टिभ होइन भन्छ तिनवटा एडजेक्टिभ्स रहेछ क्लासिक लेबोरियस एन्ड एक्सपेन्सिभ अब हेर है हामीसँग त अगाडिपट्टि अ छ अको पछाडि भावेल वर्ड राख्न मिल्दैन ग्रामेटिकली सो आइदर द आन्सर विल बी क्लासिक अर इट विल बी लेबोरियस अब हेर है हामीले यहाँ नोभललाई कुरा गरिरहेको छौँ नोभलको कुरा गर्दाखेरि हामीले लेबोरियस नोभल भन्नै मिल्दैन कहिले पनि मेहनती नोभल भन्नै मिल्दैन सेन्स नै आउँदैन इन्स्टेड हामीले के राख्नु पर्यो क्लासिक नोभल टु द रादर मोर अब यो मोर लेस मस्टको पछाडि के आउँछ एडजेक्टिभ अब हामीसँग दुईवटा एडजेक्टिभ्स छ एउटा लेबोरियस अर्को एक्सपेन्सिभ अब हेरे अघि चाहिँ भएको भएर एक्सपेन्सिभ हुँदैन भनेको यहाँ त एन केही पनि छैन भनेपछि एक्सपेन्सिभ हुन पनि सक्छ लेबोरियस हुन पनि सक्छ अब हामीले यहाँ एक्सपेन्सिभ प्रोसेस भन्नलाई त पैसाको कन्टेक्स्ट आउनु पऱ्यो नि त पैसाको केही कुरै नभइकन हामी आफैले नै एक्सपेन्सिभ छ भन्न मिल्दैन त्यो भएपछि इन्स्टेड यो प्रोसेस अफ रिडिङ पढ्ने प्रोसेस चाहिँ के हुनसक्छ त इट कुड बी लेबोरियस यसले चाहिँ अलिक बढी एफर्ट लिन सक्छ सो वी विल से rather more laborious process of reading the novel itself. Okay, number two, Ponzi is something. Can you guess? Try to answer questions. है मिलेर बिग्रेर केही भएन हामीले एटलिस्ट लर्न गरिरहेको हुन्छौँ एटलिस्ट पार्टिसिपेट चाहिँ गर्न पर्यो Ponzi is what? Okay, so Ponzi is पछाडि हामीले ed ing वाला वर्ड्स हेर्छौँ there's no ed there's no ing that means हामीले त्यहाँ एडजेक्टिभ राख्नु पर्यो Ponzi कस्तो होला त पोस्टेज त भन्न मिल्दैन Ponzi is infamous इन पनि छ ओयुएस पनि छ भने चाहिँ इट कुड बी दि आन्सर इन्ट्रेस्ट हुँदैन पेमेन्ट्स हुँदैन ओपिनियन हुँदैन भने चाहिँ पन्जिज के हुन्छ त इनफेमस नम्बर थ्री यसमा त ग्रामर चाहिँदैन होला जस्ट लुक एट द सेन्टेन्स एन्ड लुक एट दि अप्सन्स युल बी एबल टु गेस दि आन्सर To be healthy, people should do exercise daily. Number four, now whenever you see usually, unusually, अब हामीले त्यहाँ के भनिरहेको हुन्छ त कस्तो छ त usually कस्तो छ unusually कस्तो छ so we need to place adjective after usually unusually अब त्यहाँ adjective के छ त एउटा सँग छ dangerous अर्को छ supportive dangerous भनेको नराम्रो supportive भनेको राम्रो so कि त अब त्यहाँ राम्रो context छ भने हामीले supportive भनिदिन्छौँ नराम्रो context छ भने हामीले dangerous भनिदिन्छौँ मैले त्यहाँ के देख्छु त स्टार्टिङमै अनफर्चुनेटली भनिरहेको छ राम्रो चिजलाई त अनफर्चुनेटली भन्दैन केलाई भन्छ त नराम्रो चिजलाई सो द आन्सर वुड बी डेन्जरस नेक्स्ट flowers will release and something smell you need to answer this question you need to participate silent बस्ने हैन अब यहाँ स्टुडेन्टले के मिस्टेक गरिदिन्छ पन्जेन्ट लगाइदिरहेको हुन्छ
पन्जेन्ट स्मेल भन्न चाहिँ मिल्छ, तर आन्सर चाहिँ पन्जेन्ट होइन। किनभने त एन भनिसकेपछि वी निड टु लुक एट भावेल साउन्ड्स, भावेलबाट स्टार्ट हुने वर्ड्सलाई हेर्न पर्यो। सो आन्सर विल बी इरिजिस्टिबल स्मेल। नम्बर 6, the six programs represented here report that word of mouth is by far their most something. A most भन्छ भने के आउँछ त? एडजेक्टिभ भन्छ कस्तो रिक्रुटमेन्ट टुल होला त भनेर राख्नु पर्यो। एउटा त इफेक्टिभ भन्न मिल्छ होला, अर्को भेरियस भन्न मिल्छ होला। तर भेरियस त हामीले हिजो भर्खर पढेको वर्ड हो। भेरियस भनेको धेरै टाइपको भन्छ, पछाडि त धेरैवाला वर्ड चाहियो नि त। हामीसँग के छ? टुल मात्रै छ भने चाहिँ भेरियस फिट हुँदैन। इन्स्टेड हामीले आन्सर के राखिदिन्छौँ? इफेक्टिभ रिक्रुटमेन्ट टुल। नम्बर 7, each child has her own something story, and whilst there may be some may often be certain identifiable factors in common. अब यहाँ युनिक स्टुडेन्टले यत्तिकै हेरेर युनिक हो कि जस्तो लागेर लगाइदिरहेको हुन्छ। भन्नलाई त इम्ब्यारेसिङ भन्न पनि मिल्छ, युनिक भन्न पनि मिल्छ। हामीले प्यासेजबाट नै कन्टेक्स्ट बुझ्न पर्यो, हिन्ट पाउन पर्यो आन्सर एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ हो भनेर। अब त्यसको लागि कुन चाहिँ वर्डले हिन्ट दिन्छ त? यो वाइल्स्ट भन्ने वर्ड। वाइल्स्ट इज अ कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ। द्याट मिन्स वाइल्स्ट कनेक्ट्स टु अपोजिट आइडियाज। अगाडिको आइडिया र पछाडिको आइडिया अपोजिट छ भने बिचमा के आउँछ त? वाइल्स्ट। सो हाम्रो यहाँ वाइल्स्ट राख्छौँ भने पछाडिको आइडिया हेर्न पर्यो। कमन छ भने चाहिँ कमनको अपोजिट के हुन्छ त? युनिक। सो द्याट इज हाउ यु प्लेस द आन्सर। यत्तिकै राखेर भएन, बुझ्न पर्यो। नम्बर 8, after extensive interviews with more than 50 of them, the author discovered that most are costo thinkers. अब हेरे इजेमआर वाज वेयर पछाडि यो भवन राख्नै मिल्दैन भने चाहिँ थिङ्क, से, इम्युलेट, दिज वर्ड्स आर नट द आन्सर। आइदर द आन्सर वुड बी इन्टिग्रेटिभ अर बट। बिचमा बट त्यसरी आउँदैन, हामीले के राखिदिन्छौँ? इन्टिग्रेटिभ थिङ्कर्स भनेर राखिदिन्छौँ। एन्ड नम्बर 9, आवर एन्सेस्टर्स वर ecological pioneers discovering and cultivating the most कस्तो क्रप्स त? कस्तो क्रप्स? We can say valuable crops. And last को can have। अब हेरे कन्फ्युजिङ ग्रामर हो। हेज अ ब्याड पछाडि त हामीले इडी हेर्छौँ, इडीवाला अप्सनमै रहेन रहेछ भनेपछि वी निड टु टेक अ लुक एट पछाडिको वर्ड। इफेक्ट्स भन्यो भने हामीले कस्तो भन्न मिल्छ? कस्तो इफेक्ट्स। हामीले नेगेटिभ इफेक्ट्स भन्न नि मिल्यो, अर वी क्यान अल्सो से पोजिटिभ इफेक्ट्स। अब यहाँ कस्तो इफेक्ट्स के चाहिँ पऱ्यो होला त? राम्रो काम गर्छ भने पोजिटिभ इफेक्ट, नराम्रो काम गर्छ भने नेगेटिभ इफेक्ट। नाउ यहाँ हेऱ्यो भने के छ त? फोकस अन प्रफिट्स भनेको छ। यसले त कस्तो इफेक्ट क्रिएट गर्छ त? Obviously it will create positive effects. So हामीले आन्सर के राखिदिन्छौँ? Positive effects on how a leader is viewed. Okay, so that is adjective। adjective पनि हामीले डिल गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। Okay, now moving on to another question type from the reading section, and that is reorder paragraph। अब मेनली हामीले यो तीनटा वर्ड्सलाई टार्गेट गर्नुपर्छ है। नाउन्स, verbs, adjective। यो चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न सक्नु पर्यो, एलिमिनेट गर्न पनि सक्नु पर्यो। त्यो भएपछि मोस्ट अफ द क्वेसन्स यही तीनटा वर्डसँग रिलेटेड आउँछ। कि त आन्सर यही वर्ड हुन्छ, कि त आन्सर यसको अगाडि पछाडिको वर्ड भइरहेको हुन्छ। त्यही भएपछि यिनीहरूलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नु पर्यो, यिनीहरू बुझ्न चाहिँ सक्नु पर्यो। नाउन्स, verbs and adjectives। Okay, so moving on to another question type, and that is reorder paragraph। अब reorder paragraph is not त्यस्तो बवाले important question compared to fill in the blanks, because fill in the blanks combined is worth 55 points, reorder paragraph is worth only 7। त्यो भएपछि जम्मा 7 मार्क्स आउने हो। हामीले यसलाई सिरियसली गरेर सबै मिलायो भने पनि त म्याक्सिमम त 7 आउने रहेछ भनेपछि एट दि एन्ड हामीलाई रिअर्डर प्याराग्राफ मात्रै मिलेर इनफ हुँदैन। रादर हामीले अरू अरू क्वेसन्सलाई नै फोकस गर्न पर्यो। अब रिअर्डर प्याराग्राफको केसमा चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्ने हो भने प्याराग्राफको सेन्टेन्सेसहरूलाई जम्बल्ड अर्डरमा दिएको छ, माथि तल गरेर दिन्छ, हामीले त्यसलाई नै रिअरेन्ज गरिदिने मात्रै हो। सो सुरुको सेन्टेन्स कुन चाहिँ हुन्छ?
त्यसको तल कुन चाहिँ, त्यसको तल कुन चाहिँ, त्यसको तल कुन चाहिँ, त्यसैलाई नै फेरि प्याराग्राफलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल्ली कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो, अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ मिलाउन पर्यो। सो सिम्पली हामीले के गर्छौँ, लेफ्ट साइडमा हामीलाई सोर्स भनेर दिएको हुन्छ, राइट साइडमा टार्गेट, हामीले सोर्सबाट सेन्टेन्सलाई ड्र्याग गर्दै टार्गेटमा ड्रप गर्छौँ। फर्स्ट सेन्टेन्स कुन हुने भयो, सेकेन्ड सेन्टेन्स कुन, थर्ड सेन्टेन्स कुन, हामीले सरर त्यसलाई लगेर अरेन्ज गरिदिन्छौँ। सो द्याट इज वाट युर सपोज टु डु इन रिअर्डर प्याराग्राफ। हामीलाई एउटा क्वेसनमा देयर विल बी 4 to 5 sentences and all together हामीलाई क्वेसन्स नै कतिवटा आउँछ त, मिनिमम 2टा क्वेसन्स, म्याक्सिमम 3टा क्वेसन्स। अब यो वाला क्वेसनमा स्कोरिङ हल्का इन्ट्रेस्टिङ वेमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ त, हामीलाई यसमा पोजिसनको बेसिसमा स्कोरिङ हुँदैन कि, यसमा पेयर्सको बेसिसमा चाहिँ स्कोरिङ हुन्छ। द्याट मिन्स इफ यो सेन्टेन्स सुरुमा आउने रहेछ, मैले यसलाई सुरुमै राखेँ भने 1 नम्बर आउने चाहिँ होइन। कसरी पेयरिङ हुन्छ भने, इफ यसको तल यही सेन्टेन्स हो भने चाहिँ बल्ल 1 नम्बर आउँछ है। जस्तै हाम्रो करेक्ट सेन्टेन्स के हो त, सपोज हाम्रो करेक्ट सिक्वेन्स के हो त, ABCD हाम्रो करेक्ट सिक्वेन्स हो भने ए को तल बी छ भने 1 नम्बर आउँछ, बी को तल सी छ भने अर्को 1 नम्बर, सी को तल डी छ भने अर्को 1 नम्बर। भनेको पोजिसनको बेसिसमा नम्बरिङ भइरहेको छैन कि, कतिवटा पेयर्सहरू चाहिँ करेक्टली मिलाएको छौँ, त्यसको बेसिसमा स्कोरिङ भइरहेको छ। सो हामीले के चाहिँ मिलाउन पर्यो त, पेयर्सहरू चाहिँ करेक्टली मिलाउन पर्यो। अब पेयर्स भनेको के हो त, एबीको एउटा पेयर हो, बीसीको अर्को पेयर हो, सीडीको अर्को पेयर हो। भनेको इफ देयर आर 4 सेन्टेन्सेस, कतिवटा पेयर्स हुने रहेछ त, 3 हुने रहेछ, अनि एउटा पेयरको 1 नम्बर आउँछ। एन्ड 10 स्कोर्स कति हुने भयो त, अल टुगेदर एक एक नम्बर गर्दै गर्दै 2-3टा क्वेसनबाट हामीलाई अराउन्ड 7 पोइन्ट्स जति हुन्छ रिअर्डर प्याराग्राफमा। अब रिअर्डर प्याराग्राफमा धेरै मार्क्स छैन। द्याट मिन्स यु सुड नट बी स्पेन्डिङ धेरै टाइम। हामीले अराउन्ड 1 मिनट एन्ड 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ भ्याउन खोज्छौँ एउटा क्वेसन। भनेपछि 2-3टा क्वेसनलाई हामीले अराउन्ड 4 मिनट्स जति स्पेन्ड गरेको हुन्छ रिअर्डर प्याराग्राफमा। रिअर्डर प्याराग्राफ नै मात्रै मिलेर रिडिङमा चाइनिज स्कोर आउँदैन। त्यो भएपछि अलिअलि पोइन्ट्स मात्रै निकाल्न खोज्ने हो। यसमा धेरै सिरियसली त गर्छौँ, तर धेरै सिरियसली गर्ने चाहिँ होइन, एक्स्ट्रा टाइम स्पेन्ड गर्ने चाहिँ होइन। म्याक्सिमम हामीले कति अलाउ गर्न सक्छौँ त, 1 मिनट एन्ड 30 सेकेन्ड्स। अब यसमा स्कोरिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो, ए र बीको एउटा पेयर हो भने सुरुमै हुन पनि परेन, जहाँसुकै होस्, बिचमा लास्टमा जहाँसुकै होस्। ए को तल बी छ भने 1 नम्बर आयो, बी को तल सी छ भने 1 नम्बर आयो, जहाँसुकै होस्। सी को तल डी छ भने अर्को 1 नम्बर आयो। सो बेसिकली हामीले जतिवटा पेयर्स मिलाइदिन्छौँ त्यति नै नम्बर आउँछ। अनि त्यही भएर हाम्रो टार्गेट चाहिँ केमा हुन त, पेयर्सहरू फर्म गर्नलाई चाहिँ टार्गेट हुन पर्यो। बिकज पेयर्स नै फर्म भएको छैन, सुरुको सेन्टेन्स सुरुमा छ, लास्टको लास्टमै छ भने पेयर्स नै फर्म भएको छैन भने त 0 आउने रहेछ, किनभने पेयर्सबाट नै नम्बर आउँछ। भनेपछि टार्गेट चाहिँ केमा हुन पर्यो त, पेयर्स सकेसम्म धेरैवटा मिलाउन पर्यो। अब यो वाला क्वेसनलाई गर्नलाई चाहिँ हामीलाई टोटलमा 3टा स्किल्स डेभलप गर्नुपर्छ। द फर्स्ट स्किल इज स्किमिङ, सेकेन्ड इज फाइन्डिङ द फर्स्ट सेन्टेन्स, एन्ड थर्ड इज फाइन्डिङ द कनेक्सन। अब हेर, नम्बर आउने फेरि कहाँबाट हो त, यो कनेक्सन्सबाट हो। किनभने कनेक्सन्सले के गरिदिन्छ त, पेयर्स बनाइदिन्छ, तर सिधै कनेक्सन्स भेटिँदैन। सुरुमा त फर्स्टको चाहिन्छ, सेकेन्डको चाहिन्छ, अनि बल्ल पेयर बन्ने होला नि त। त्यही भएर हामीलाई फेरि फर्स्टको सेन्टेन्स पनि चाहिने भयो, अनि फेरि सिधै फर्स्टको सेन्टेन्स कुन चाहिँ हो थाहा पनि हुँदैन। सुरुमा हामीले सेन्टेन्सेसलाई हेर्न पर्यो नि त। सो सुरुमा हामीले के गर्न पर्यो त, स्किम गर्न पर्यो। सो एक्चुअलमा नम्बर आउने चाहिँ कनेक्सन्सबाट नै हो। हाउएभर सिधै त्यो गर्न नमिल्ने भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्किम गर्छौँ, त्यसपछि फर्स्टको सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्छौँ, अनि त्यसपछि के गर्छौँ, कनेक्सन्सहरू फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौँ। अब स्किमिङ भनेको चाहिँ के हो त, फेरि skimming skill is simply reading the sentences really fast. हामीसँग टाइम त कन्स्ट्रेन्ट छ, हामीले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दा त मिल्दैन। सो वी क्यान नट बी रिडिङ सेन्टेन्सेस इन डिटेल, डेप्थमा सेन्टेन्स पढेर बस्न भ्याइँदैन। रादर हामीले सेन्टेन्सेसलाई अलि फास्ट पढ्न पर्यो। अनि सेन्टेन्सेसलाई कसरी फास्ट पढ्छौँ त, हामीले सरर सेन्टेन्सेसलाई हेर्छौँ, एन्ड हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ केलाई फोकस गर्दै जान्छौँ त, नाउन्स, डेट्स र केही चिज रिपिट भएको छ कि छैन, र कनेक्टिभ्सहरू छ कि छैन, त्यसैलाई हेर्दै जान्छौँ। सो के गर्नु पर्यो, वी विल बी रिडिङ सेन्टेन्सेस फास्ट, तर फास्ट पढ्ने मात्रै होइन, वी विल बी फोकसिङ अन नाउन्स एन्ड डेट्स। अलङ विथ द्याट हामीले रिपिटेसन्सहरू केही छ, रिपिट भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो, एन्ड केही कनेक्टिभ्सहरू छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो। जस्तै नाउन्सहरू केही मेन्सन छ भने पछि गएर नाउनबाटै कनेक्सन फर्म हुन्छ, डेट्सहरू छ भने डेट्सबाटै कनेक्सन्स फर्म हुन्छ, केही कुरा रिपिट भइरहेको छ भने त्यहाँ कनेक्सन देखियो। र हाउएभर
यस्तो खालको वर्ड्सले हामीलाई के गरिदिन्छ त पछि कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई हेल्प गर्छ सो हामीले सेन्टेन्सेस पढ्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई फोकस गर्दै जान पर्यो अलङ विथ द्याट हामीले प्यासेजको टाइटल के होला भनेर त्यो पनि गेस गर्न खोज्छौँ अनफर्चुनेटली हामीलाई क्वेसन्सको टाइटल दिएको चाहिँ हुँदैन त्यो भएपछि हामीले सेन्टेन्सेस हेर्दै जाँदाखेरि सेन्टेन्सेस केमा फोकस्ड छ त त्यो पनि हेर्दै जान्छौँ प्यासेज जेको बारेमा छ त्यसैलाई नै सबसे फर्स्टमा त्यो सेन्टेन्स लेखिरहेको हुन्छ द्याट्स वाइ हामीलाई पछि सेन्टेन्सको फर्स्ट सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्ने भएर चाहिँ वी अल्सो ट्राई टु फाइन्ड आउट द टपिक सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो सेन्टेन्सेसलाई सरर हेर्ने एन्ड वाइल लुकिङ एट द सेन्टेन्सेस नाउन्स डेट्स रेपिटेसन्स कनेक्टिभ्स तिनीहरू हेर्ने अलङ विथ द्याट टाइटल के होला त त्यो पनि फिगर आउट गर्ने अब जब हामीले अरेन्ज गर्छौँ फर्स्टको सेन्टेन्स राख्दाखेरि फर्स्टको सेन्टेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ इट सुड बी टपिक सेन्टेन्स नाउ टपिक सेन्टेन्स भनेको के हो टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टपिक सेन्टेन्स भन्छौँ सो फर्स्टमा के आउनु पर्यो द्याट सुड बी टपिक सेन्टेन्स एन्ड टपिक सेन्टेन्समा हामीले के अभोइड गर्न पर्यो त प्रोनाउन्स भएको सेन्टेन्सेस राख्न भएन हि सी इट दे वाला सेन्टेन्सेस कहिले पनि सुरुमा आउँदैन किन आउँदैन त बिकज प्रोनाउन्स हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हुन्छ र डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कहिले पनि सुरुमा आउँदैन डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स बिचमा या त लास्टमा आउँछ सो फर्स्टको सेन्टेन्समा के आउनु भएन त हि सी इट दे जस्तो प्रोनाउन्स आउनु भएन फर्स्टको सेन्टेन्समा लिङ्किङ वर्ड्स पनि आउनु भएन जस्तै अल्सो दिस सच however in addition यस्तो खालको वर्ड्सबाट प्यासेज स्टार्ट हुँदैन सो यस्तो खालको वर्ड्सलाई पनि अभोइड गर्न पर्यो र सेम नाउन दुईचोटि रिपिट भएको छ र एउटामा चाहिँ द आएको छ भने त्यो द वाला सेन्टेन्स पनि फर्स्टको सेन्टेन्स हुँदैन सो तीनटा चिजलाई अभोइड गर्न पर्ने चाहिँ फर्स्टको सेन्टेन्स राख्दाखेरि फर्स्ट थिङ इट सुड बी टपिक सेन्टेन्स टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो टपिक के हो टपिक कहाँ छ टपिक कस्तो छ टपिकमा के भइरहेको छ यसरी टपिक के हो भनेर इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो र त्यो सेन्टेन्समा प्रोनाउन्स हुन भएन लिङ्किङ वर्ड्स पनि हुन भएन र द आर्टिकल हुन पनि भएन अनि त्यसपछि अब फर्स्टको सेन्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट गरेपछि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड सेन्टेन्स राख्नको लागि चाहिँ त्यो दुईटा सेन्टेन्सेसको बिचमा कनेक्सन फाइन्ड आउट गर्न पर्यो अब कनेक्सन्स कस्तो कस्तो हुन सक्ला त देयर कुड बी ग्रामेटिकल कनेक्सन देयर कुड बी chronological connection and there could be structural connection as well time to ग्रामरको बेसिसमा हामीले सेन्टेन्सेसलाई जोइन गर्छौँ भने द्याट इज ग्रामेटिकल कनेक्सन कस्तो हुनसक्छ त फर इक्जाम्पल सुरुमा किशोर आयो अनि बल्ल हि आयो भने हामीले के गर्छौँ त सुरुमा त किशोर राख्छौँ अनि बल्ल हि राख्छौँ यो के हो त ग्रामेटिकल बेसिसमा कनेक्सन सो द्याट इज ग्रामेटिकल कनेक्सन सेकेन्ड क्रोनोलोजिकल कनेक्सन भनेको के हो त जब हामीले टाइमको बेसिसमा कनेक्ट गर्छौँ भने त्यसलाई क्रोनोलोजिकल कनेक्सन भन्छौँ टाइमको बेसिसमा कसरी कनेक्ट होला त हामीले के भन्छौँ सुरुमा कम्पनी यो इयरमा इस्टाब्लिस भएको थियो कम्पनीले सुरुमा यस्तो बेच्थ्यो त्यसपछि यो बेच्न थाल्यो अनि अहिले चाहिँ यो बेच्छ यो के भयो त ठ्याक्कै टाइमको बेसिसमा हामीले अर्डर मिलाइरहेको छौँ नि सुरुमा इस्टाब्लिसमेन्ट त्यसपछि के गर्यो त्यसपछि के गर्यो त्यसपछि के गर्यो र अहिले के गर्यो सो यो के हो टाइमको बेसिसमा अरेन्जमेन्ट एन्ड दस इट इज कल्ड chronological connection and the last one is structural connection प्यासेजको स्ट्रक्चरको बेसिसमा कनेक्ट गर्छौँ भने द्याट इज स्ट्रक्चरल कनेक्सन जस्तै सम पिपल से भन्छ अनि बल्ल के आउँछ त अदर्स से भन्छ सो द्याट इज स्ट्रक्चरल कनेक्सन सो हामीले तीनटा स्किल्सलाई प्र्याक्टिस गर्न पर्यो के स्किल्स त स्किम गर्ने स्किल फर्स्टको सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने र सेन्टेन्सेसको बिचमा कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्ने सो यति तीनटा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न पर्यो ओके सो let's talk more about finding connections because जहाँबाट नम्बर आउँछ त्यसलाई त बढी हेर्न पर्यो स्किमिङ त गरिहाल्छौँ फर्स्टको सेन्टेन्स नै फाइन्ड आउट भइहाल्छ हामीलाई कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज नम्बर्स कहाँबाट आउँछ त पेयर्सबाट आउने हो अब ग्रामेटिकल कनेक्सन्स के हुनसक्छ त सुरुमा नाउन आउँछ अनि बल्ल प्रनाउन आउँछ त्यो भएपछि हामीले हि देख्यौँ भने कोही केटाको कुरा भन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हि आउँछ भनेपछि फर्स्टमा हामीले त्यस्तो सेन्टेन्स राख्नु पर्यो जहाँ कोही केटाको भएको छ कुरा भएको छ अनि बल्ल त्यसको तलपट्टि चाहिँ के आउँछ त प्रोनाउन आउँछ सुरुमा केटीको नाम आउँछ अनि बल्ल सी आउँछ सुरुमा ग्रुपको नाम आउँछ अनि बल्ल दे आउँछ सिमिलरली हामीसँग एउटै नाउन नै रिपिट भयो एकचोटि चाहिँ अ एन छ या त आर्टिकल नै छैन सेकेन्डचोटि चाहिँ द छ भने यो द आउनको लागि नाउन आइसकेको हुन पर्यो त्यो भएपछि फर्स्टमा अ एन या त विदाउट आर्टिकल वाला नाउन सेन्टेन्स अनि बल्ल हामीले के वाला सेन्टेन्स युज गर्छौँ त द डेफिनेट नाउन वाला सेन्टेन्स युज गर्छौँ सो द्याट इज अनदर ग्रामेटिकल कनेक्सन नेक्स्ट इज फर्स्टमा नाउन आउँछ अनि बल्ल के आउँछ त लिङ्किङ वर्ड्सहरू आउँछ जस्तै दिस दिज
that, such यस्तो खाले वर्ड्स आउँछ सो हामीले दिस प्रोसेस देख्यौँ भने माथिपट्टि के आउनु पर्यो प्रोसेस अनि त्यसको तल चाहिँ बल्ल के आउँछ त दिस प्रोसेस आउँछ दिज प्रोसेसेस भन्नाले माथिपट्टि प्रोसेसहरूको कुरा हुन पर्यो अनि बल्ल तल के आउँछ त दिज प्रोसेसेस आउँछ सो द्याट इज अनदर कनेक्सन अनि अर्को कनेक्सन फर्स्टमा फुल फर्म आउँछ अनि बल्ल के आउँछ त सर्ट फर्म आउँछ द्याट मिन्स हामीले सेन्टेन्समा WHO देख्यौँ भने फर्स्टमा वी निड टु फाइन्ड वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन फुल फर्म अनि बल्ल तल के आउँछ त द्याट विल बी सर्ट फर्म सिमिलरली इफ यु सी सर्ट नेम हामीले फर्स्टमा के मेन्सन गर्नुपर्छ फुल नेम अनि बल्ल सर्ट नेम द्याट मिन्स मिस्टर कडेल आउनुभन्दा अगाडि के आउनु पर्यो किशोर कडेल अनि बल्ल तल के आउँछ त मिस्टर कडेल सो यसरी हामीले यो दुईटा सेन्टेन्सेस कुन चाहिँ माथि कुन चाहिँ तल हुन्छ भनेर हामीले ग्रामरबाटै फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ हामीसँग एउटै वर्डको भर्ब फर्म र नाउन फर्म छ भने सुरुमा हामीले वर्ब फर्म राख्छौँ अनि बल्ल हामीले नाउन फर्म राख्छौँ जस्तै हामीसँग डिटर्मिन्ड एन्ड डिटर्मिनेसन छ भने सुरुमा ईडी वाला वर्ड आउन पर्यो डिटर्मिन्ड वाला सेन्टेन्स आउँछ अनि बल्ल हामीले के राख्छौँ त नाउन वाला वर्ड जस्तै डिटर्मिनेसन सो फर्स्टमा डिटर्मिन्ड वाला सेन्टेन्स अनि बल्ल डिटर्मिनेसन वाला सेन्टेन्स सो द्याट इज ग्रामेटिकल कनेक्सन नेक्स्ट there's chronological connection as well chronological connection भनेको टाइमको बेसिसमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ भने द्याट इज chronological connection हामीले के भन्थ्यौँ रे सुरुमा कम्पनी स्टाब्लिस हुन्छ त्यसपछि के बेच्यो त्यसपछि के बेच्यो अनि त्यसपछि रिसेन्टको कुरा आउँछ सो पास्टको कुरा हुँदै हुँदै प्रेजेन्टको कुरा आउँछ सिमिलरली इयर्सहरू मेन्सन छ भने सुरुमा 1950 त्यसपछि 1960 70 हुँदै हुँदै अहिले के गर्छ भनेर रिसेन्ट हुँदै नाउमा आउँछ सो यो चाहिँ के भयो त टाइमको बेसिसमा हाम्रो के हुने रहेछ पास्टबाट प्रेजेन्ट प्रेजेन्टबाट फ्युचर यो फ्लोमा चाहिँ जाने रहेछ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल कनेक्सन हामीले फर्स्टमा जेनरली कुराहरू मेन्सन गर्छौँ अनि बल्ल हामी के हुन्छौँ त एकदमै स्पेसिफिक हुन्छौँ न जेनरली मेन्सन गर्नु भनेको के हो त सुरुमा डेफिनेसन आउन सक्छ ग्लोबलाइजेसन चाहिँ यस्तो हो भनेर भनेपछि अनि बल्ल नेपालमा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन यस्तो यस्तो भइरहेको छ सुरुमा चाहिँ जेनरली ग्लोबलाइजेसन अनि बल्ल नेपालको ग्लोबलाइजेसन भनेर यसरी के हुन्छ त फर्स्टमा जेनरल अनि बल्ल स्पेसिफिक भइदिन्छ अब हामीसँग दुईटा सेन्टेन्सेसमा एउटै चिज मेन्सन छ एउटाको चाहिँ लास्टतिर अब्जेक्टमा मेन्सन छ एउटाको स्टार्टिङमा सब्जेक्टमा मेन्सन छ भने सुरुमा हामीले अब्जेक्टवाला सेन्टेन्स राख्छौँ अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ त सब्जेक्टवाला सेन्टेन्स के गर्यौँ त फर्स्टमा त्यो नाउनलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो पछाडिपट्टि लिएर आएर अनि बल्ल त्यसलाई फोकसमा लिएर आउनलाई अगाडिपट्टि लिएर आउँछौँ सो अब्जेक्टमा भएकोवाला सेन्टेन्स फर्स्टमा अनि त्यसको तल सेन्टेन्स चाहिँ के आउँछ त सब्जेक्टमा भएकोवाला सेन्टेन्स नेक्स्ट फर्स्टमा वी गिभ स्टेटमेन्ट अनि बल्ल हाम्रो त्यसको तल के आउँछ त एक्जाम्पल आउँछ एक्जाम्पल कसरी दिन्छ त फर एक्जाम्पल फर इन्स्टेन्स भन्छ अब एक्जाम्पल सिधै राख्न मिल्दैन रहेछ त्यसको माथि के आउनु पर्यो स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो जस्तै पढेन भने फेल हुन्छ फर एक्जाम्पल रामको छोराले पढेको थिएन ऊ फेल भयो सो यसरी पढेको थिएन फेल भयो भने चाहिँ हामीले माथि के राख्नु पर्यो त स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो पढेन भने फेल हुन्छ टाइपको अनि बल्ल तल के आउँछ त एक्जाम्पल आउँछ सिमिलरली फर्स्टमा दे विल बी स्टेटमेन्ट अनि बल्ल के आउँछ त त्यहाँ कन्ट्रास्ट आउँछ भनेको सुरुमा के आउनु पर्यो त एउटा आइडिया आउनु पर्यो अनि बल्ल हाउएभर भनेर त्यसको अपोजिट आइडिया आउनु पर्यो त्यो भएपछि मैले हाउएभर देखेँ भने मैले हाउएभरलाई युज गरिहाल्छु पेयर फाइन्ड आउट गर्नलाई हाउएभरको पछाडि राम्रो भनेको छ भने हाउएभरको माथि के आउँछ त नराम्रोवाला सेन्टेन्स सेन्स दिने सेन्टेन्स हाउएभरको पछाडि राम्रो भनेको छ भने माथि के आउँछ त नराम्रो सेन्स दिनेवाला सेन्टेन्स सो हाउएभर यस्तो कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ अन दि अदर ह्यान्ड यस्तो खाले देख्यो भने यसको माथि के आउनु पर्यो त्यसको अपोजिटवाला आइडिया सुरुमा वी टक अबाउट कजेस अनि बल्ल इफेक्ट भन्छौँ त्यो भएपछि सुरुमा के एक्सन लिन्छौँ अनि त्यही भएर देयर फोर सो दस योवाला वर्ड आएपछि अनि बल्ल इफेक्टको कुरा गर्छौँ सिमिलरली फर्स्टमा वी आस्क क्वेसन अनि बल्ल त्यसको के आउँछ त आन्सर आउँछ फर्स्टमा वी टक अबाउट अ लट अफ थिङ्स अनि बल्ल त्यो मध्ये हामीले एउटाको कुरा गर्छौँ विच इज एक्ज्याक्ट सेन्टेन्स स्ट्रक्चर द्याट वी युज इन essay writing there are many advantages and बल्ल नेक्स्ट सेन्टेन्समा के भन्छौँ one advantage is अगाडि के आयो many पछाडि के आयो one सो सुरुमा a lot of things अनि बल्ल एउटाको कुरा गर्छौँ सो यसरी चाहिँ हामीले कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो क्वेसन्समा दुईटा तिनटा कनेक्सन्स तिनटा चारवटा कनेक्सन्स हुन्छ त्यो तिनटा चारवटा कनेक्सन्स ग्रामेटिकल क्रोनोलोजिकल या त स्ट्रक्चरल हुनसक्छ हामीले फिगर आउट गर्न पर्यो हामीले कनेक्सन्सहरू फाइन्ड आउट गर्न पर्यो नाउ किप इन माइन्ड इफ यु फाइन्ड 3 out of 3 pairs it's better it's good तर
हामीले एउटा दुईटा मात्रै पेयर्स मिलायो भने पनि इनफ हुन्छ प्रब्लम कसरी क्रिएट हुन्छ त स्टुडेन्ट्स ट्राई टु फाइन्ड अल दि कनेक्सन्स एन्ड मेन वाइल दे विल बी वेस्टिङ अ लट अफ टाइम मिलेरै पनि त धेरै नम्बर त आउने होइन रहेछ त्यही भएर धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिँ भएन अन दिज क्वेसन्स ओके सो let's solve a few reading reorder paragraph questions take a look at this one अनि के गर सर स्किम गर थ्रु सेन्टेन्सेस अनि त्यसपछि ट्राई आइडेन्टिफाइङ द फर्स्ट सेन्टेन्स अनि त्यसपछि त्यसको तल के आयो होला भनेर कनेक्सन त्यसको तल फेरि कनेक्सन त्यसको तल कनेक्सन त्यसरी हामीले कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौँ ओके क्यान यु मेक अ गेस कुन चाहिँ आयो होला फर्स्टमा भनेर ओके सो अब यहाँ के देख्छु मैले यसमा नि लाइडार छ यसमा नि लाइडार छ यसमा नि लाइडार छ भने तिनवटा सेन्टेन्सेस लाइडारमा फोकस्ड छ भनेपछि प्यासेज इज अबाउट लाइडार टाइटल के रहेछ लाइडार भनेपछि सुरुमा त लाइडार के हो भन्न पर्ला नि त फुल फर्म भनेर बल्ल सर्ट फर्म युज गर्ने होला नि त कुन सेन्टेन्समा फुल फर्म छ त सी वाला सेन्टेन्समा एके लाइट डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ सिस्टम्स हाउएभर सी वाला सेन्टेन्स विल नट बी आवर फर्स्टको सेन्टेन्स एन्ड द रिजन इज बिकज किन त बटबाट त फर्स्टको सेन्टेन्स हुँदैन लिङ्किङ वर्डबाट त स्टार्ट हुँदैन भनेपछि बच्यो के त फुल फर्म नआइकन सर्ट फर्म राख्न मिलेन भनेपछि बी पनि हुँदैन डी पनि हुँदैन अप्सन के बच्यो त ए सो ए वाला हाम्रो सेन्टेन्स फर्स्टको सेन्टेन्स रहेछ ए को तल के आउन पर्ने रहेछ सी अब सी पछि हामीसँग कि त डी राख्न पर्यो कि त बी राख्न पर्यो अब मैले यहाँ के देख्छु त अ स्टार्टअप अनि यहाँ के छ द स्टार्टअप अब मैले के भन्नु पर्यो सुरुमा अ स्टार्टअप भनेपछि बल्ल द युज गर्न पाउने होला नि त सो सी को तल के आउँछ डी एन्ड लास्टमा के आउँछ रहेछ बी सो दि अर्डर इज ए को तल सी को तल डी को तल बी डन सो द्याट इज हाउ यु सल्भ द क्वेसन ओके टेक अ लुक एट दिस वान Okay, I think first को sentence is very obvious. कुन चाहिँ होला त first को sentence? अब यहाँ दे भनेको छ यहाँ यी भनेको छ अनि यहाँ हिज भनेको छ भनेपछि यो तिनटै सेन्टेन्सेसमा त प्रनाउन्सहरू छ प्रनाउन्स वाला सेन्टेन्स फर्स्टमा आउँदैन हड्सनको बारेमा हो भने चाहिँ त हड्सनको हो भनेर स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त हामीले के राख्छौँ सुरुमा सी राख्छौँ हड्सन लेफ्ट इङ्ल्यान्ड इन अप्रिल 1610 अब सीको तल कुन चाहिँ सेन्टेन्सलाई राख्ने त सीको तल डीलाई राख्न मिलेन किनभने यहाँ के भनेको छ अर्को ठाउँ पनि पुग्यो अब एउटा ठाउँ नै नपुगिकन अर्को ठाउँ पुग्यो भन्न त मिल्दैन
सो हामीले त्यो वाला सेन्टेन्सलाई सीको तल राख्न चाहिँ मिलेन। अब फेरि सीको तल एलाई राख्न नि मिल्दैन, किन हड्सनलाई त दे भनेर भन्न मिल्दैन। भनेपछि बच्यो के त सीको तल बी। अब यहाँ हड्सन सँगसँगै को पनि छ त, क्रू पनि छ। अब बल्ल हामीले के भन्न मिल्यो, दे भन्न मिल्यो। र यहाँ कहाँ पुग्यो त, हड्सन स्ट्रेटमा। अनि बल्ल हामीले के भन्न मिल्यो त, अर्को ठाउँ पनि पुग्यो त, कहाँ त, हड्सन बे। सो दि अर्डर इज फर्स्टमा सीको तल बी, देन फलोड बाई ए, एन्ड लास्टमा चाहिँ डी वाला सेन्टेन्स। ओके, नाउ ट्राई दिस। ओके, सो फर्स्टमा के आउने भयो त, एम्प्लोयर्स। इट्स भेरी अभियस, किनभने बटबाट स्टार्ट हुँदैन, देबाट स्टार्ट हुँदैन, देबाट स्टार्ट हुँदैन। अब एम्प्लोयर्स आर अफन रिलक्टेन्ट। इम्प्लोयर्स भन्छ भने त प्रनाउन युज गर्छ होला, दे भन्छ होला। यहाँ पनि दे छ, यहाँ पनि दे छ, कुन चाहिँलाई राख्ने त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ। अब हेर है, आइडिया कन्सिस्टेन्ट हुन पर्यो, जम्प्स हुन भएन। यहाँ के भनेको छ, एम्प्लोयर्स आर अफन रिलक्टेन्ट भनेको एम्प्लोयर्सलाई हायर गर्नै मन छैन, यङ पिपललाई नेगेटिभली प्रेजेन्ट गर्यो। अब यसको तल सिधै सरप्राइज भन्न त मिलेन, हायरै गरेको छैन भने त कसरी सरप्राइज हुने होला नि त। भनेपछि डीको तल सी आउँदैन। इन्स्टेड डीको तल केलाई चाहिँ राख्न मिल्छ, एलाई चाहिँ राख्न मिल्छ। किन, दे आर स्केप्टिकल भनेको छ, अनस्योर अबाउट पिपल्स स्किल्स एन्ड यङ पिपल्स स्किल्स एन्ड रेडिनेस। उनीहरू स्किल्स वाला छ कि छैन, रेडी छ कि छैन, त्यो कुरामा चाहिँ अनस्योर छ भनेपछि बल्ल त्यहाँ आइडियाजमा कनेक्सन हुने भयो नि त। सो डीको तल के आउनु पर्यो, ए वाला सेन्टेन्स आउनु पर्यो। अब फेरि ए को तल सी राख्न मिलेन, किन, यहाँ स्केप्टिकल भनेर यहाँ सरप्राइज भन्न त मिलेन। यो त दुईटा अपोजिट आइडियाज हो। अब दुईटा अपोजिट आइडियाजको बिचमा के आउँछ त, बट कन्ट्रास्ट कनेक्टर। सो के आउने भयो त, बी, अनि लास्टमा के आउने रहेछ, सी। सो दि अर्डर इज डी को तल ए, followed by B, and at last there will be C wala sentence. Okay, now try this. अब यसो हेर्दाखेरि कोपर्निकसको बारेमा छ भने चाहिँ त कोपर्निकसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने होला नि त सुरुमा। कोपर्निकस को भनेर भन्न पर्ला, सुरुमा कुन चाहिँ सेन्टेन्स आयो त, डी वाला सेन्टेन्स होइन। कोपर्निकस probably hit upon his main idea sometime between 1508 and 1514। अब कोपर्निकस भन्छ भने त प्रोनाउन युज गर्छ होला, सायद ही भन्छ होला। सो हामीले के राखिदिन्छौँ, डी को तल बी, ही डिलेड पब्लिकेसन। अब हेर है, पब्लिकेसन नै भएको छैन भनेपछि द बुक भन्न मिलेन, द हिस्टोरिक बुक भन्न मिलेन। यहाँ त सिधै मरेको छ, सुरुमा त बुकहरू लेखेर यताउता गरेर बल्ल मर्ने होला नि त। सो हामीले के गर्छौँ त, बीको तल यसलाई राख्न मिलेन। यहाँ चाहिँ बरु के भनेको छ भने, अपियर इन प्रिन्ट। प्रिन्टिङ कहाँ भएछ त, ई वाला सेन्टेन्समा प्रिन्टको कुरा आएको छ भनेपछि ई वाला सेन्टेन्सलाई राखेपछि बल्ल हामीले के भन्न मिल्यो त, द बुक भन्न मिल्यो। अनि द बुक भनेपछि बल्ल हामीले के भनिदिन्छौँ त, एज हि वाज डाइङ भनेर 1543को कुरा गरिदिन्छौँ। सो दि अर्डर इज फर्स्टमा कोपर्निकस, आफ्टरवर्ड्स ही डिलेड पब्लिकेसन, अनि पब्लिस चाहिँ कहिले भयो त, 1543मा। And he, according to legend, Copernicus received a copy as he was dying on May 24, 1543. So that is the arrangement. अब यो के त टाइमको बेसिसमा भयो। Okay, now this.
Okay, now for this question, what would be the arrangement? सुरुमा त स्टुडेन्ट्स भन्दा पऱ्यो स्टुडेन्ट्स मे डोन्ट नो हाउ टु अचिभ हाई मार्क्स इन एक्जाम्स अनि एन्ड देन यु विल ह्याभ एन आइडिया अब केही पनि नभनिकन कस्तो एन्ड देन यु विल ह्याभ एन आइडिया त मिल्दैन बिफोर राइटिङ भन्दा पनि एक्चुअलमा अब के हुन्छ यहाँ के छ राइट र राइटिङ छ नि त टु पछाडि भर्ब वान भनेको भर्ब फर्म आइएनजी भनेको नाउन फर्म एउटै वर्डको भर्ब फर्म र नाउन फर्म छ भने सुरुमा भर्ब फर्म अनि बल्ल नाउन फर्म सो डीको तल ए अनि त्यसपछि बी र लास्टमा के आउँछ त सी आउने भयो सो DABC इज द करेक्ट order. Okay, now this. So pronouns wala sentences will not be our first sentence. Language, English language. What we've mentioned is first ma generally कुरा हुन्छ अनि बल्ल एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ सुरुमा language को कुरा भइसक्यो अनि बल्ल we particularly talk about English language. So first मा कुन sentence आउने भयो त language. नाउन आउँछ भने त pronoun आउँछ pronoun को लागि हामीसँग के छ यो वाला sentence पनि मिल्यो यो वाला sentence पनि मिल्यो but exactly कुन चाहिँलाई राख्ने त अब हेर है if you place C को तल A इट प्रोनाउनले केलाई लिङ्क गर्छ त ल्याङ्ग्वेजलाई सेन्टेन्स के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज अफ सर्भाइभर्स यो त मिल्दै मिल्दैन भनेपछि सीको तल ए कनेक्सन बिल्ड हुँदैन इन्स्टेड हामीले केलाई हेर्न पर्यो त बीलाई हेर्न पर्यो ल्याङ्ग्वेज टेल्स यु वेयर इट्स पिपल कम फ्रम यहाँ म्याप भनेको थियो वेयर इट्स पिपल कम फ्रम भनेपछि आइडियाजमा पनि कनेक्सन भइरहेको छ सेन्स आइरहेको छ सो सीको तल केलाई राख्न मिल्यो बीवाला सेन्टेन्सलाई फेरि बीको तल एलाई राख्यो भने त इट भनेको त फेरि के हुन्छ त ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज मिल्दैन भनेपछि इन्स्टेड हामीले केलाई राख्न पर्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजवाला सेन्टेन्स सब्जेक्ट चेन्ज गरेपछि त अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज अफ सर्भाइभर्स यहाँ हिस्ट्रीको पनि कुरा भएको थियो सर्भाइभर्सको कुरा आयो भने चाहिँ ठ्याक्क डी र ए चाहिँ लिङ्क हुन्छ सो अर्डर के हुने रहेछ सीको तल बी बीको तल डी डीको तल ए ओके नेक्स्ट look at this one
Mm. Okay, so the title is Vision and Echolocation. So first को sentence में क्या होना पड़ेगा? Vision and echolocation के हो भन्नेबाट start गर्न पर्यो. So vision and echolocation have many features in common. अब हामीले के भनेको छौँ, when we talk about lots of things, त्यसपछि हाम्रो second sentence मा एउटाको कुरा आउँछ. So many को पछाडि के आउँछ? One आउने भयो. So A को तल के राखिदिन्छौँ? D. One such is that echolocation is adaptive only. अब त्यसपछि बच्यो दुईटा remaining sentences. अब यहाँ के छ त, बिकज इन मोस्ट इन्भाइरोमेन्ट्स भनेर त आन्सर गरिरहेको छ नि त भनेपछि फर्स्टमा के आउँछ? क्वेसन अनि बल्ल आन्सर आउँछ. सो थर्ड सेन्टेन्स विल बी दिस वान एन्ड द लास्ट सेन्टेन्स विल बी दिस वान. सो द अरेन्जमेन्ट इज डी सरी ए फलोड बाई डी एन्ड देन बी र लास्टमा चाहिँ सी वाला सेन्टेन्स है. सो वी स्टिल हेभ अ फ्यु मोर क्वेसन्स टु डु. हामी त्यो रिमेनिङ क्वेसन्स चाहिँ सन्डे हेर्छौँ एन्ड एक्स्ट्रा टिप्सहरू चाहिँ सन्डे हेर्छौँ. सो मेन वाइल प्र्याक्टिस फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, ड्र्याग एन्ड ड्रप एन्ड रिअर्डर प्याराग्राफ पनि हल्का फुल्का चाहिँ ड्रप डाउन पनि ट्राई गर्दा भयो. ड्रप डाउनलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले खासै हेरेको छैनौँ. सो सन्डे चाहिँ हामी ड्रप डाउनलाई पनि कसरी गर्ने हेर्छौँ. ड्रप डाउनमा प्राइमेरीली हाम्रो कन्टेक्स्चुअल नलेज, कन्टेक्स्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ युज हुन्छ र कलोकेसन युज हुन्छ. कलोकेसन वेभ अलरेडी डिस्कस्ड. त्यो कलोकेसनको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ रिभाइज गरेर राख्नु पऱ्यो एन्ड प्र्याक्टिस गरेर राख्नु पऱ्यो. एभ्री क्वेसनबाट केही न केही सिकेको चाहिँ हुनु पऱ्यो है. So remaining we will be covering on Sunday. So this much for today. If you have any questions, keep it for Sunday. हामी Sunday चाहिँ discuss गर्छौँ त्यो questions हरूलाई. Okay, this much for today. Good night.